कि जिस ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी के नाल साडा वाह है उस दा ओवरऑल आधार कूड़ फरेब ते धुख है। योगा इत्थे जदों विकना भी शुरू होया 60s दे विच अमरीका वियतनाम वार च फसिया होया सी, जबरदस्ती ड्रैफ्टिंग सी, हर 18 साल तो उपर दा मुंडा जिहड़ा फौज च जाना जरूरी सी, हिप्पी मूवमेंट खड़ी हो गई, फ्री लव ये वो छड्डो सारे नूं फ्रस्ट्रेशन चो। और ये वो पीरीयड सी धोखा उदों विकदा है जां कोई चीज़ नवां सौदा जदों तुसीं बिल्कुल टुटे हुंदे हो और वलनरेबल हुंदे हो। ये वही पीरीयड सी कि इत्थे कोई रजनीश आ गया, कोई महेश योगी आ गया ट्रांसेंडेंटल मैडिटेशन के थल्ले, एक भजन योगी आ गया, उन्हें सिक्खी स्वरूप सिक्खी बाणे नूं बेचिया, और होर इस किस्म के बाल गबेश्वर योगी और किन्ने अननोन जिन्हां ने रज के इत्थे अमरीकना नूं एक्सप्लॉइट किया, लुटिया। अष्टांग योगा का एक हिस्सा है। और जदों असीं गुरु नानक साहब की आइडियोलॉजी की गल करते हैं, उन्होंने बराबर जदों कि उत्थे तीन पूरे करंट, एक पासे ब्राह्मणवाद आइडियोलॉजी सी, दूसरे पासे इस्लाम एज ए मजहब सी, तीसरा योगी मत योग मत जिहड़ा कि जदों बुद्ध धर्म का खात्मा ब्राह्मणों ने किया तो उन्होंने जिहड़े लैफ्ट ओवर सी कुछ ब्राह्मण दियां संन्यास दियां प्रैक्टिस योग जिहड़े बुद्ध धर्म के, और अज उही मिस्टर ऑली जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है नेपाल का, उन्हें कहा जी योगा तुहाडा कित्थों होगा तो साडा है। इस दौर दे विच किवें भारत च RSS ने तीन, एक श्री 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 रविशंकर, एक फ्रॉडिया जिहड़ा सलवार कमीज पा के दौड़िया उत्थों दिल्ली के धरने चों, तो हुण वो अपनी जिहड़ी है वो कोरोनिल बेच रहा है और एलोपैथी नूं डॉक्टरां नूं गाहलां कढ रहा, रामदेव ढिड हिला रहा है, जिहड़ा उही उन्हां दे लई बहुत सारा, उन्हां नूं लगदा वाह 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 साडे तो तां कंन हाथ च फड़ के हिलाया जांदा है, वैसे ही जिहड़ा वो ढिड हिला दिंदा, यही बहुत वड्डा। उसे थल्ले पतंजलि बना लई उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिहड़ा सौदा वेचण दे लई। व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हां कि हिंदुत्ववादी जिहड़ी आइडियोलॉजी है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है जिहड़ी धोखे ते फरेब नूं अपना सौदा वेचण लई हमेशा इस्तेमाल करती रही है। सो हिंदुत्ववादियां ने UN ते दबाव बना के 24 जून नूं इंटरनेशनल योगा डे वजों प्रमाण करवाया है। सो वैस्ट दे बहुते जिहड़े अनाड़ी किस्म दे जिहड़े लोक ने वो योगा नूं एक फिजिकली जिहड़ी एक्सरसाइज जिहड़े आ वो उस वजों जिहड़े आ वो देखते हैं। सो योगा असल विच ब्राह्मणवादी धर्म दे हठ योग दा जिहड़ा कर्म दा जिहड़ा हिस्सा है वो है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे इस बारे? देखो, इंटरनेशनल योगा डे मोदी ने बड़े अपने नाटकी ढंग नाल और अपने सारे जिन्ने भी उन्हां दे साम दाम दंड भेद के तरीके हुंदे ने उन्हां चों जो सूटेबल सी उस राहीं भारत दे विच भी लागू कीता है, स्कूलों के सिलेबस च वाड़िया, फिर इंटरनेशनल लैवल ते यूनाइटेड नेशनस के लैवल ते होया कि जी ये जिहड़ा इहनूं इंटरनेशनल योगा डे लानो। और अज भी इत्थे टाइम स्क्वेयर दे विच 6-6 फुट के उत्ते मैट विछा के ड्रामे जे कीते, और भारत दे विच भी थां थां एक जमाना सी अज तो जदों मोदी की गुड्डी बहुत तां चढ़ी हुई सी उदों जिहदे चों हिलिया नहीं सी जांदा, वो भी कुर्सी का सहारा लैके जां मेज का पुट्ठा लटक रहा हुंदा सी कि जी योगा योगा योगा। हुण हालां वक्त नहीं है कि मैं ये बहुत डिटेल आस्पैक्ट डिस्कस करें, पर एक गल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी के नाल साडा वाह है उस दा ओवरऑल आधार कूड़ फरेब ते धुख है। और जदों असीं इन्हां वैसटर्न लोगों की गल करते हैं, खास तौर पर अमरीकना की, ये बहुत नाइव ने, बहुत अनाड़ी ने, इन्हां दी अपनी तो कोई सिविलाइजेशन है नहीं। 300-400-500 साल 1500 1492 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੈਫਟਿੰਗ ਸੀ, ਹਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, और सिविल लिबर्टी मूवमेंट खड़ी हो गई, वियतनाम वॉर के खिलाफ मूवमेंट खड़ी हो गई, हिप्पी मूवमेंट खड़ी हो गई, फ्री लव ये वो छड्डो सारे फ्रस्ट्रेशन चो।
ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਯੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲ ਗਵੇਸ਼ਵਰ ਯੋਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਨਨੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਜਿਹਨੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 8 ਅੰਗ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਹੀ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਚੋਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਓਮ, ਹੁਣ ਓਮ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਪੂਰੇ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਜੋਗੀ ਮਤ, ਯੋਗ ਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਿਸਟਰ ਔਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਿਆਨ ਔਰ ਫਰਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ RSS ਨੇ 3, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਇੱਕ ਫਰੋਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਢਿੱਡ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਪਤੰਜਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ RSS ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਵਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੱਚ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ, ਥਾਂ ਉਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਚਿਪ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ,
ਗਊ ਮੂਤਰ ਔਰ ਗੋਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਯੋਗਾ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਐਮਿਡ ਕੋਵਿਡ ਲਾਂਚਿਸ ਐਪ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਸ। ਉਹਨੇ ਐਪ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੀਠਾਈ ਹੈ, ਢੀਠ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ, ਕਿ ਇਸ ਐਮਿਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਉਨਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਕਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਨ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।